जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज नवेम्बर 6 तारिख गुरुवार आसतु जानिबा आज सारा दिन प्रमुख टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर भिडियोटी को निश्चित शेष जाए देखंतु जहा द्वारा आपण माने प्रतिटी गुरुत्वपूर्ण खबर रखि परिबे। भिडियोटी भलो लागिले छोटिए लाइक के देबाको भूलिबेनी। प्रथम खबर बढ़िला खरीफ धानर मूल्य चाषी मानकु एक बड़ आश्वस्ति देई ओडिशा सरकार चलित खरीफ मार्केटिंग ऋतु 2025-26 पई धानर क्रय मूल्य रे प्रति क्विंटाल 69 टंका वृद्धि घोषणा କରିଛନ୍ତି। संशोधित हार साधारण ग्रेड धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य को क्विंटाल प्रति 3169 टंका को नेछि जहां गत वर्ष 3100 टंका थिला जेतेबेले ग्रेड ए धान क्विंटाल प्रति 3199 टंका पाइबो। खाद्य जोगाण एवं ग्राहक कल्याण विभाग द्वारा जारी एक सरकारी विज्ञप्ति अनुसार चलित खरीफ ऋतु रे क्रय कर समस्त धान पई वर्धित हार प्रযোज्य हेबो। केंद्र सरकार को जातीय सर्वनिम्न सहायक मूल्य क्विंटाल पिछा 2369 टंका स्थिर करने निष्पत्ति पर एही संशोधन कर जेउथिरे ओडिशा सरकार स्थानीय चाषी मानकु समर्थन करबा पई प्रति क्विंटाल पिछा 800 टंका इनपुट सब्सिडी जोड़िछंती। परवर्ती खबर अष्टम वेतन कमिशन दरमा बढ़िबो किंतु डीए होइजबो शून्य। लक्ष लक्ष केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगींको पई खुशी खबर। केंद्र सरकार संप्रति अष्टम वेतन कमिशन पई शर्तावली को मंजूर करिसंती। एहार अर्थ हेउची आगामी मास गुड़िकरे सरकारी कर्मचारींको वेतन एवं पेंशन ढांचारे बड़ परिवर्तनर आशा करा जाउची। एही कमिशनर अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई हेबे। वेतन कमिशन आगामी किछि मास मध्यरे सरकार को तांकर सुपारिश दाखल करिवे। एहा पूर्वरु कमिशन कर्मचारी पेंशन भोगी एवं अन्यान्य अंशीदार मानक सहित परामर्श करिवे एवं सेमानंकर मतामत लड़िवे। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा पारादीप रे हेबो विमान बंदर। जगतसिंहपुर जिला तथा पारादीप रे लक्ष कोटी टंकार पुंजीनिवेश हेबो बोली गत वर्ष कलिंग बालीजात्रा रे कुहा जायथिला। मात्र वर्षक मध्यरे राज्य सरकार 1,45,000 कोटी टंकार पुंजी विनियोग केवल पारादीप रे करबाकू निष्पत्ति नै सारिछंती बोली मुख्यमंत्री मोहन माझी गत मंगलवार सारे पारादीप रे कलिंग बालीजात्रा महोत्सव उद्घाटन करबा अवसर रे सूचना दैछंती। एतद व्यतीत पारादीप रे एक एयरपोर्ट करबा पई सरकार एबे जांच करूछंती। खूब शीघ्र एही एयरपोर्ट पई घोषणा हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 रे घोषणा करथिले जे पारादीप हेबो पूर्ण भारतर विकास पथ। एबे ताहा पूर्णांग हेबाकू जाउछि। शिल्प कॉरिडोर पई आवश्यक भित्तिभूमि रास्ता रेलपथ बंदर एयरपोर्ट आदि काम चलिछि। ओडिशार प्रथम 8 लेन रास्ता पारादीप ठारू बड़बिल पर्यंत काम चलिछि। एथिसह 4टी नुआ प्रकल्प पई सद्य बुझापड़ा पत्र सरिछि। सेगुड़िक हेला गंजाम जिलार बाहुदा बंदर, केन्द्रापड़ा जिलार महानदी मुहाण पाखरे जहाज निर्माण कारखाना, पुरी रे क्रूज टर्मिनाल और सबुज हाइड्रोजन प्रकल्प। परवर्ती खबर आईनजीवी पीतबास पंडा हत्या मामला अभियुक्त को नहीं पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएशन। आईनजीवी पीतबास पंडा हत्या मामला अभियुक्त को नहीं पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएशन। ब्रह्मपुर बैकुंठ नगर अंचल रे क्राइम सीन रिक्रिएशन कड़ा सुरक्षा बलय रे क्राइम सीन रिक्रिएशन करिछि पुलिस। सार्प शूटर व अन्य अभियुक्तों को नहीं सीन रिक्रिएशन होइछि। एक्शन करी डेमो देखाइले दुई अभियुक्त। ब्रह्मपुर आईनजीवी पीतबास पंडा हत्या घटना रे अभियुक्तों को नहीं क्राइम सीन रिक्रिएशन करिछि पुलिस। बैकुंठ नगर अंचल रे डेमो देखाइछंती चिंटू प्रधान और कुरुपति भुइया। घटना दिन कौन होइथिला गोटी गोटी करी एक्शन करी देखाइछंती उभय। कड़ा सुरक्षा बलय रे उभय को नहीं क्राइम सीन रिक्रिएशन करिछि पुलिस। कुमार पूर्णिमा राति 10 ठारे एक मोटरसाइकेल जगे चिंटू प्रधान और कुरुपति भुइया आसी पीतबासंकु गुली फुटाई हत्या करथिले। चिंटू मोटरसाइकेल चलाइथिबा बेले पछरे बसिथिले कुरुपति। एहा परे पीतबासंकु अटकाई तांको छाती उपरकु गुली चलाइथिला सार्प शूटर कुरुपति। पुलिस एही मामला रे समुदाय 16 जन को गिरफ्त करिछि। एबे रिमांड रे पुलिस चिंटू, कुरुपति, उमा, जोगिंद्र, मदन और बलय को नेछि। परवर्ती खबर बिलासपुर ट्रेन दुर्घटनार प्रकृत कारण सामना को आसिला। लोको पायलट मानि नथिले सिग्नाल। छत्तीसगढ़ बिलासपुर रे भयंकर ट्रेन दुर्घटना रे 11 जन को जीवन चली जाइछि। एबे ट्रेन दुर्घटनार कारण सामना को आसिछि। प्रारंभिक जांच रो जणा पड़िछि कि सिग्नाल न मानि मालबाही ट्रेन को धक्का देइथिले मेमू ट्रेन। लोको पायलट सिग्नाल नियम को पालन न करिबारु एते बड़ दुर्घटना घटिथिबा रेलबाई कहिछि। प्राथमिक जांच रे ब्रेकिंग सिस्टम रे कोनोसी त्रुटि जणा पड़ी नथिला बेले लोको पायलट को असावधानता को दायी करा जायछि। लोको पायलट को ब्लैक बॉक्स डाटा
ସିଗ୍ନାଲ ଲକ୍ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ବୟାନ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ରେଳ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନର। କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ 2025ରେ ହୋଇଥିବା 3ରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ କୋଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଟ୍ରାକ୍ ସଫା କରିବା କାମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 26 ପରେ ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ। ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ନଭେମ୍ବର 26 ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆପାତତଃ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଅଧିବେଶନ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯିବା ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ହେବ। ପ୍ରାୟ ମାସେ ଧରି ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ ବୋଲି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ଅଧିବେଶନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଅଧିକାଂଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭିଜନ 2036କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମହିଳା, କୃଷକ, ଯୁବବର୍ଗ ଏବଂ ଆଇଟି ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ କେତେକ ବିଭାଗରେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶାନୁରୂପ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାଣ୍ଟଛାଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବଜେଟ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଉନ୍ନୟନ ଆୟୁକ୍ତ ଅନୁର ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପୁନର୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମିର୍ଜାପୁରରେ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଘଟିଗଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମିର୍ଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମିର୍ଜାପୁରର ଚୁନା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରାୟ 4 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚକାରେ କଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ନେବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏସଡିଆରଏଫ୍ ଏବଂ ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଧାର ଆଡ୍ରେସ୍ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ସହଜ। ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ଫି। ଭାରତୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ଅନଲାଇନରେ ଆଧାର ଠିକଣା ଅପଡେଟ୍ ସେବା ଜୁଲାଇ 14, 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ରହିବ। ଠିକଣା ବ୍ୟତୀତ ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଆଦି ଜନସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଆଧାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ଏହି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟ ଓ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଫି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହାର ଦର 75ରୁ 125 ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଯାହା ଆଧାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଲିଗଲା ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚର ବାପା। ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ନେଇଗଲା ଜୀବନ। ଆରପାରିରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବୀ ରଥ, ତାରାପୁର ଅପେରା ସହ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଡ୍ ବ୍ଲୁ ଭଳି କେତେକ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 71 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେବୀ ରଥଙ୍କର ତାଙ୍କ ଘରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ନିଜ ଘର ପାରାଦୀପ ପଗୋଟରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ପ୍ରତାରଣା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ବି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ରକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଦେୟମୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରିକି ପଡ଼ୋଶୀ ରାୟପୁରରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ବେସରକାରୀ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହସ୍ପିଟାଲ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଲୋକେ ଦେୟମୁକ୍ତ ବୀମା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଏଥିରୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ରଖିଲେ, ତାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ପାଇଁ ସରିଲା ପ୍ରଚାର। ବିହାରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ପାଇଁ ସରିଛି ପ୍ରଚାର। 243 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 121ଟି ଆସନରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। 1314 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି।
ଉଭୟ ଏନଡିଏ ଏବଂ ମହାମେଣ୍ଟର ତାରକା ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦମ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହାମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ, 2 ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜୟ ସିହ୍ନା, ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ରବିନ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ, ବିଜେପିର ମୈଥିଳୀ ଠାକୁର, ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମକୃପାଳ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଜେଡିୟୁ ପାଇଁ ଏକ ଏସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭଳି ରହିବ, କାରଣ ଦଳ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟରେ 57ଟି ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛି। ଏହି 57ଟି ଆସନରୁ 23 ଆସନରେ ଜେଡିୟୁ 2020ରେ ଜିତିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ବି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ? ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,21,460 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,11,350 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,21,480 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,11,350 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 1,21,480 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 1,11,350 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ 1,21,630 ଟଙ୍କା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,11,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,21,970 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,11,800 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କଲିକତାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 1,21,480 ଓ 1,11,350 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 1,50,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବଢୁଛି ଆର୍ଥିକ ଚାପ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସର୍ତ୍ତମୁକ୍ତ ନଗଦ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବଢାଉଛି। ପିଆରଏସ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା 2022-23ରେ ମାତ୍ର 2ଟି ଥିବା ବେଳେ 2025-26 ବେଳକୁ ଏହା 12କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2025-26 ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ ଅନୁସାରେ ଏହି ମହିଳା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବରେ 1.68 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଭାରତର ମୋଟ ଜିଡିପିର 0.5% ସହ ସମାନ। ଏହିପରି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା 12ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ରାଜ୍ୟ 2025-26 ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ନିଅଣ୍ଟ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ନଗଦ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବ୍ୟୟକୁ ବାଦ ଦିଆଗଲେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସୂଚକାଙ୍କରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଯେଉଁଠାରେ ରାଜସ୍ୱ ବଳକାର 0.3% ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ମହିଳା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟୟକୁ ହିସାବକୁ ନେଲେ ତାହା ରାଜସ୍ୱ ନିଅଣ୍ଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଣେ ମହିଳା 22 ଥର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଭୋଟ ଚୋରି ନେଇ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ବିଜେପିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏଜ୍ ଫାଇଲ ନାମକ ଏକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ହରିୟାଣାରେ କଂଗ୍ରେସ ହାରିବା ପରେ ଭୋଟ ଚୋରି ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ବୋଲି ଦାବି କରିବା ସହ ନକଲି ଭୋଟ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଲଟରେ ବ୍ୟାପକ ହେରଫେର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ 22,000 ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ମହିଳା କିଏ? ସେ ହରିୟାଣାର ନିର୍ବାଚନରେ 22 ଥର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି 10ଟି ଭିନ୍ନ ବୁଥରେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ନାମ ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କରାଯାଇଛି। ମହିଳା ଜଣକ ଜଣେ ବ୍ରାଜିଲୀୟ ମଡେଲ। କେବଳ ଏହି ଜଣେ ମହିଳା ନୁହନ୍ତି, ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସମାନ ଫଟୋ ସହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ମତଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାୟ 52ରୁ 62 ଆସନ ପାଇବ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଭୋଟ ସାଧାରଣ ଭୋଟ ଧାରା ସହିତ ମେଳ ଖାଉନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନଲାଇନରେ କିଣାକିଣି କରୁଥିଲେ ଏବେ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଚେତାବନୀ ଜାରି କଲେ ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନ ସପିଂ କରିବା ଏକ ସଉକ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ଅନଲାଇନରେ କିଣାକିଣି କରନ୍ତି।
ସେମାନେ ଘରୋଇ କିଣାକିଣି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସବୁକିଛି ଅନଲାଇନରେ ଅର୍ଡର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଣଦେଖା କରିଥାଉ। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡରେ ଏକ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହି ମୂଲ୍ୟ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ? ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତଃ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଡରେ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶେଷ ଦେୟ ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଲୁକାୟିତ ମୂଲ୍ୟକୁ ଏକ ଡାର୍କ ପ୍ୟାଟର୍ନ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡିକ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାୟିକା ଶାରଦା ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି ଦିବଂଗତ ଲୋକ ଗାୟିକା ଶାରଦା ସିହ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିହାର ସମୃଦ୍ଧ କଳା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଶାରଦା ସିହ୍ନା ବିହାର କୋକିଲା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିହାର କୋକିଲା ଶାରଦା ସିହ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ତାଙ୍କ ଅରିଭା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବିହାରର କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ମହାନ ପର୍ବ ଛଟ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକ ଗାୟିକା ଶାରଦା ସିହ୍ନା ପାରମ୍ପରିକ ବିହାରୀ ଲୋକଗୀତ, ବିଶେଷ କରି ଛଟ୍ ପୂଜାର ମୁଖ୍ୟ ଗୀତଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ ସଙ୍ଗୀତ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିହାର କୋକିଲା ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସିଆ କପ୍ ବିବାଦ, ହାରିସ୍ ରୌଫ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ଚଳିତ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହାରିସ୍ ରୌଫଙ୍କୁ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଉତ୍ତେଜକ ତଥା ଅଶାଳୀନ ଭାବେ ହାତରେ ଇସାରା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଇସିସି କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ପରେ ଦଳର ଜିତ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ନେଇ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଇସିସି ରାଜନୈତିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛି। ଏହି କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର 30% ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଜରିମାନାକୁ ନେଇ ବିସିସିଆଇ ଆଇସିସିରେ ଅପିଲ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ପରିସର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢିବାକୁ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ପରିସର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଏମସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରଣା। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଏମସିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂଲଗ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଗାଁ ମିଶିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଆସିଥିଲା। ବିଡିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ଏନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଗାଁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଏମସିରେ କେତେ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଡ଼ି ହେବ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତାକୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର 7ରୁ 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍। କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ପୀତବାସଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର 7ରୁ 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ ଆସିଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ପୁତୁରା ମୋବାଇଲକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ପୋଲିସକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ମାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମହରା ବନାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଜେଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମହରା ହୋଇଥିଲେ। ଜେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଭାଇଙ୍କର 35 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଭାଇ କେବେ ମଣିଷ ମାରିବା ଶିଖାଇ ନଥିବେ। କିଏ କାହାର ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରନ୍ତି, କଣ ମଣିଷ ମାରିଦେବେ? ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୀତବାସଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ୟୁଏସ୍ ଏସିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରାଙ୍କିଂ 2024। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀର୍ଷରେ କିଟ୍। କ୍ୟୁଏସ୍ ଏସିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଙ୍କିଂ 2024 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏସିଆରେ 294ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ବହୁ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିଛି। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ କିଟ୍ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇ କ୍ୟୁଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ରାଙ୍କିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କ୍ୟୁଏସ୍ ଏସିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶାର ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଭାରତରେ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।